నమస్తే ఎస్ఎస్ న్యూస్ కి స్వాగతం. సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ షార్లోని మొదటి లాంచ్ ప్యాడ్ నుండి రేపు ఉదయం ప్రవేశపెట్టనున్న పిఎస్ఎల్వి C-50 రాకెట్ ప్రయోగం విజయవంతంగా చేయాలని ఇస్రో చైర్మన్ డాక్టర్ సోమనాథ్ తమ శాస్త్రవేత్తలతో కలిసి సూలూరుపేటకు విచ్చేసి శ్రీ చెంగాలమ్మ తల్లికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ ఈవో శ్రీనివాసులు రెడ్డి, పాలక మండలి సభ్యులు పాల్గొన్నారు. EOS-04 mission மண்டேக்கு காலையில் 5:59 மணிக்கு நடக்கிறது. அந்த லான்ச்சு ரொம்ப வெரி இம்பார்ட்டன்ட் லான்ச் ISROக்கு. இப்போது இந்த லான்ச்சு சக்ஸஸ் ஆகுறதுக்கு நீங்கள் எல்லாருடையும் பிரார்த்தனை இருக்கணும். இந்த ஸ்ரீஹரிகோட்டையில் lot of people have worked very hard for this launch. So I want to thank all the people in this community from Sulurpeta and also from Sriharikota who worked for this mission. And all of you know, PSLV is a very reliable rocket, and the satellite is also very critical for our nation. This is to help farmers, agriculture, then earth resource mapping. So it's very important satellite. This is going to be used by our government for a lot of service for common people. So let us all pray, because it is important for all of us. The success is critical. So your blessing of Lord Almighty is required for the success. So let us work for it and also pray for it. Both are required. So I want to thank all of you for coming here and then wishing us all the best. Once again, thank you.
കോവിഡ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും എല്ലാം அஃபெக்டட் ஆகிருக்கு இல்லையா? ஒர்க் எல்லாம் அஃபெக்டட் ஆகி அப்படிதான் இந்த இஸ்ரோயிலும் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்கு. launch working and rocket building and all problem how much budget cost of this satellite, sir? No, that we will not discuss here. Sir, this year target, sir, how many launches? Coming year also we will continue the launch. See, whatever we had couldn't do last year, and the launch எல்லாம் இந்த வருஷத்துல அடுத்த வருஷத்துல முடிச்சிடும். we are working covid problem இருந்தா தானே இந்த ஸ்ரீரிகோட்டையில வர்க் நடக்கிறதுங்க இந்த பயோ பபிள் ஆக்கி கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இல்லாத வர்க் நடக்கிறது. அதனால நீ வரும் வருஷங்களில் வரும் மாதங்களில் தான் லான்ச் எல்லாம் நடக்கும். இதுக்கு பின்னாடி அடுத்த பிஎஸ்எல்இ இருக்குது, பிஎஸ்எல்இ C-53 இருக்குது. இந்த லான்ச்சுக்கு பின்னாடி இமீடியட்லி அதுக்கு ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணும். So what about Chandrayaan process? How many satellites you are planning for? எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது. அதில் தான் அங்கே ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன். ககன்யான் நமக்கு எல்லாருக்கும் வேண்ட மிஷன் തന്നെ. அப்படி இல்லையா? நம்ம இந்த இஸ்ரோவில் ராக்கெட்டில் ஒரு இந்தியாக்காரன் அந்த ராக்கெட் உபகிரகத்தில் போகிறது நம்ம ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் இல்லையா? அப்போ அதுக்கு வேண்டி ஒர்க் பண்ணுவேன். இந்த எல்லா சென்டர்லும் இந்த ஒர்க் நடக்கிறது. அப்போ సులూరుపేట మండలం మనారుపోలూరు ప్రాంతంలో తెలుగుదేశం పార్టీ ఆధ్వర్యంలో పార్టీ కార్యకర్తలు మరియు నాయకులతో కలిసి గౌరవ సభను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సందర్భంగా టీడీపీ పార్టీ బలోపేతం చేసేందుకు పలు అంశాలపై చర్చించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే నెలవల సుబ్రహ్మణ్యం, లాయర్ సుధాకర్ రెడ్డి, ఆకుతోట రమేష్, కిషోర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. సీనియర్ కార్యకర్త పట్టణ పార్టీ అధ్యక్షులు గౌరవ సభ ఒకటి ఏర్పడండి సైడ్ అంతా పడాలా వెనక్కి ఫోటో తీసుకోవాలని దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము. పెద్దలు అందరూ వచ్చిన్నారు. ఈ సభ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అందరూ చెప్తారు. మీరు జాగ్రత్తగా విని మనం అందరికీ కూడా దీని ప్రచారం చేయాలి. ఎందుకంటే ఆయన ఉండి పరిపాలన చేశాడు, అది అందరికీ తెలుసు. అంత కష్టపడి ఆయన అమరావతిని తెచ్చి కంపెనీలు, ఎన్నో కంపెనీలు శ్రీ సిటీలో అయితేమి మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న బీసీలని రాజకీయంగా పనికి తీసుకురావాలి. ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న బీసీలని సామాజికంగా అభివృద్ధి చెంది చేయాలి. ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న బీసీలని ఆర్థికంగా పైకి తీసుకురావాలని చెప్పి రాజు గారిని ఈ మధ్య మనం ఆలోచిస్తే చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వంలో ఎన్ని సిమెంట్ రోడ్లు వేసాము, మనార్పూర్లో ఎత్తుకోండి, ఎన్ని సిమెంట్ రోడ్లు వేసాము, ఎంత అభివృద్ధి చేశాము. నిత్యావసర వస్తువులు అయితేమి ఇంకా చాలా దారుణంగా పెరిగిపోయినాయి. ఇప్పుడు సిమెంట్ 400 చిల్లర, స్టీల్ 75,000. లేకపోతే ఇంకెక్కడ గొడవ జరిగిన పోలీస్ స్టేషన్ పోతే ఎంత దుర్మార్గంగా వైఎస్ఆర్సీపీ వాళ్ళు చెప్తే తప్పితే ఆ కేసులు కూడా కట్టకుండా అన్యాయం చేస్తున్నారు పోలీసు వాళ్ళు. తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుల్ని, కార్యకర్తలు ఎట్లా అయితే హింసిస్తున్నారో మీరు చూస్తున్నారు. కానీ అంతగా తోడ్పడుతుండే పోలీసు వాళ్ళకి ఈ ప్రభుత్వం కనీసం జీపులు కూడా అందించలేని పరిస్థితిలో 131 పోలీస్ స్టేషన్ లో ఈ రోజు ఉదయాన్నే న్యూస్ పేపర్ లో రాసిందండి. యావత్ భారతదేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పోలీస్ స్టేషన్ లో లేని వసతులు ఇంకే రాష్ట్రంలో లేదు. 131 పోలీస్ స్టేషన్ కనీసం జీపులు కూడా లేవు ఈ పోలీసు వాళ్ళకి. అయినా కానీ పోలీసు వాళ్ళు వైసీపీ నాయకులకి, వైసీపీ పార్టీకి కార్యకర్తలుగా పనిచేస్తూ ఎట్లా ఉన్నారో మరి నాకైతే అర్థం కాదు. అంటే ఎంత మనోవేదన అంటే ఒక్కొక్కరికి జరిగితే తెలుస్తుంది. ఆయన సభ నుంచి నిష్క్రమిస్తూ ఇది గౌరవ సభ మాదిరిగా లేదు, శాసనసభ, ఇది ఒక కౌరవ సభలాగా ఉంది. కౌరవులు, పాండవులు విషయాల్లో మనం సినిమాల్లో చూసాం, కథలు విన్నాం. మనం ఏమన్నామంటే మరి పాండవులకు సంబంధించిన కుటుంబ సభ్యురాలు ఆమె ద్రౌపది దేవిని కౌరవ సభకు పిలిపించి వస్త్రాభరణ చేస్తారు.
అప్పుడు కృష్ణ పరమాత్ముడు ఆయన కాపాడాడు. అది కౌరవ సభ అంటే మర్యాద లేని సభ. ఆ సభలాగా ఉంది, ఇది గౌరవ సభగా లేదు. కాబట్టి నేను ఈ సభకు రాను, మళ్ళీ నన్ను గౌరవంగా ప్రజలు ఎన్నుకొని పంపిస్తే 2024లో అప్పుడు వస్తానని చెప్పి శపథం చేసి బయటకు వచ్చేశాడు. సూలూరుపేట పురపాలక సంఘం పరిధిలోని మన్నారపోలూరు సచివాలయం నందు అర్బన్ హెల్త్ క్లినిక్ సెంటర్ ను మున్సిపల్ చైర్మన్ శ్రీమంత్ రెడ్డి ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. వైద్యానికి సంబంధించిన పరికరాలు, బెడ్స్ ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉన్నాయి అని నీటిగా పెట్టుకోవాల్సిన బాధ్యత మీకు ఉంది అని ఆయన సిబ్బందికి సూచనలు సూచించారు. అర్బన్ క్లినిక్ సెంటర్ కు ఎటువంటి పరికరాలు ఏమైనా అవసరమైతే నా దృష్టికి తీసుకురండి, వాటిని సమకూరుస్తామని అక్కడున్న సిబ్బందికి చైర్మన్ గారు తెలియజేశారు. అనంతరం అటు సచివాలయంలోనూ చైర్మన్ తనిఖీ చేసి అక్కడ ఉన్న సచివాలయ సిబ్బందితో మాట్లాడారు. ఈ కార్యక్రమంలో వైసీపీ నాయకులు గోగుల తిరుపాలు, కౌన్సిలర్స్ పాల్గొన్నారు. చూసుకోండి, మీరు ఎన్ని గంటలకు ఉంటుంది? సహాయంగా చేస్తారు, మీరు కూడా అదే విధంగా వాళ్ళకు కూడా చూసుకుంటే చాలు. మీరు ఎప్పుడు పాస్ అవుతుంది? నేను చూసుకోవాలి, నేను ఎంబీ చేసాను. చెప్తాను ఎందుకమ్మా శానిటేషన్ సూలూరు పనిచేస్తుంది, మీకు ఒకరికే ప్రాబ్లం, ఈ ఎక్విప్మెంట్ ఏం ప్రాబ్లం లేదు. అందువల్ల ఏదంతా అన్నారు అవునా? ఆఫీస్లో ఉన్నా ఏం లేదు శానిటేషన్ ఇక్కడ హాస్పిటల్ క్లీన్ చేయట్లేదంట, అదే క్లినిక్ క్లీన్ చేయట్లేదంట. మన శానిటేషన్ ఫెసిలిటీ చెప్పి రోజు కూడా ఖచ్చితంగా క్లీన్ చేయాల్సింది. పైన వాళ్ళు కానీ కింద వాళ్ళు కానీ ఎవరో ఒకరు ఖచ్చితంగా ఒక మనిషి వచ్చి రోజు క్లీన్ చేసుకోవాలని చెప్పండి. 10 o'clock అయిపోతుంది కదా, వెళ్ళేటప్పుడైనా క్లీన్ చేయండి. ఎట్లా వాళ్ళు వచ్చి ఓపెన్ చేసుకునేటప్పటికి 9:30, 10 అవుతుంది కదా, ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ బిఫోర్ వచ్చేసి క్లీన్ చేసి పెట్టేసుకున్నాం. మళ్ళీ ఏ నెంబర్ క్లీన్ చేసుకునేటప్పుడు ఇప్పుడు ఆశా వర్కర్ క్లీన్ చేసుకునేటప్పుడు చెప్పండి. రోడ్డు భద్రత వారోత్సవాలలో భాగంగా శ్రీ సిటీ డిఎస్పీ జగదీష్ ఆధ్వర్యంలో శ్రీ సిటీలోని పిఆర్ఆర్ ట్రావెల్స్ యాజమాన్యం వారి నేతృత్వంలో డ్రైవర్స్ కు అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపట్టారు. ఈ కార్యక్రమంలో పిఆర్ఆర్ ట్రావెల్స్ మేనేజర్ మురళి, శ్రీ సిటీ ఎస్ఐలు పాల్గొన్నారు. தயவுசெய்து அந்த மாதிரி ரூல்ஸ் பார்த்தா தயவுசெய்து நாங்கள் வந்து சும்மா மீட்டிங் போடுவோம். நம்ம டிரைவர் சேஃப்டியாக இருக்கணும். சில பிரச்சனையாக வீட்டில் வீட்டில் வந்து வேலை நம்ம டீ கடை இட்லி கடை போடுற டிரைவர் இருக்குன்னா நம்ம கம்பெனியில் கிட்ட கௌரவமாக இருக்கான். லூஸ் ஸ்டாக் வர தயவுசெய்து விட்டுருங்க. அந்த மாதிரி வண்டி ஓட்டணும். மீட்டிங் எதுக்கு போடுறேன்? தேவையில்லாமல் டிஎஸ்பி நான் ஃபோன் போட்டு வரைக்குமா? இப்போ நான் திட்டு வாங்க இருந்தால்தான் ஏன் மீட்டிங் வர வச்சுட்டு நீங்கள் எங்கேயா போயிட்டு வந்தவொடனே கேட்கல.
டாக்ஸ் எடுத்த ஒரு வண்டிக்கு நம்பர் மாறிடுச்சு, நம்பர் மாற்றிட்டு வரேன். வேலை மணிக்கிட்டு வரலைன்னு கேட்டேன். இல்லை அதனால் ரூல்ஸ் ஸ்டாக் பார்த்தா இந்த மாதிரி ஆட்டி அந்த மாதிரி கஷ்டம் நல்லா கொடுத்தாங்க ஹெல்ப் செய்யலாம். சரிங்களா? இதை வந்து யார் ரூல்ஸ் ஸ்டாக் வர நேரத்தில் ரூல்ஸ் ஸ்டாக் வந்துருக்கலாம். இந்த ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கோ இது ஷீட் போடுறதுக்கு ఓకే రైట్ కదా ఇది అది ఏంది పైన ఏంది అది వెహికల్స్ రోజు రోజుకి రిపేర్ అవుతా ఉంది. ట్రాఫిక్ సమస్యలు పెరుగుతున్నాయి. దయచేసి అవకాశాన్ని టైం చేసేస్తున్నాను. ఏమనుకోవద్దు. నేను అనుకుంటా కావాలేదు. రోడ్డు సేఫ్టీ వీలైతే పాటిస్తే అందరికీ ఓకేనా పాటిస్తారని. సో దయచేసి అందరూ కరెక్ట్గా నడుచుకుంటారని ఆలోచన చేస్తున్నా. సెల్ ఫోన్లో మాట్లాడుతూ తోలడం, రఫ్ డ్రైవింగ్ చేయడం, ఓవర్ స్పీడ్ పోవడం, స్పీడ్ వెళ్ళొద్దండి. అన్ని ట్రాఫిక్ రూల్స్ పాటించండి, మాకు కోఆపరేట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. కంపల్సరీగా ట్రాఫిక్ డ్రైవ్ చేస్తుంటే కేసు కడతాను, రిమైండ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే మిమ్మల్ని నమ్ముకునేసి ఒక 40 మంది మీ బస్సులో ఎక్కుతారు ఎంప్లాయీస్ అందరూ. మీ దగ్గరనే ఒక జిరాక్స్ కాపీ అనేది మీరు పెట్టుకోవాలా. మా యాజమాన్యం కార్డు ఉంది సార్, మా డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అంటే కుదరదు. ఒక జిరాక్స్ ₹2 పెట్టేసి జిరాక్స్ తీసుకొని నీ బండిలోనే నువ్వు పెట్టుకో. ఏ టైంలో ఎవరు ఎక్కడ అడిగితే ఉంటాయో ప్రతి ఒక్కరు కూడా రూల్స్ పాటించాలి. మాస్క్ ఖచ్చితంగా ధరించాలి. ఒక సీటుకు ఒక వ్యక్తినే ఉండేటట్టుగా చూసుకోవాలా. అలానే కంపెనీల దగ్గర మీరు పోయేటప్పుడు కొంచెం స్లోగా పోవాలా. చాలామంది సార్ చాలా స్పీడ్గా పోతుంటే చాలామంది ఫ్లైఓవర్ అవుతారు. ఒకేసారి షిఫ్ట్ మొత్తం 50,000 మంది పోవాలా రావాలా. కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా మీరు అక్కడ నడపాలి. ఎవరు ఎన్ని చెప్పినా కూడాను అంతే మీలో రావాలి. అది నేను రోడ్ యూజర్ని, నేను చూసుకొని పోవాలే, టైం బాగుండదు, అన్ని టైం మాకే ఉండదు. మిగతా వాళ్ళ యొక్క లైఫ్ని ఎందుకు, వాళ్ళ కుటుంబ పరిస్థితి ఎట్లుండదో తెలియదు. వాళ్ళ అతను ట్రాఫిక్ రోడ్ యూజర్స్ ఉన్నారు. 2 వీలర్లో బస్ యొక్క గాలితో కూడాను పడిపోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. దయచేసి ఎవరు కూడాను బస్ డ్రైవర్స్ ఎస్పెషలీ స్పీడ్గా పోవద్దండి. ఎవరైనా 2 వీలర్స్ సైడ్ అడిగినప్పుడు సైడ్ ఇవ్వండి. సో జాగ్రత్తగా ఉండాలని కోరుచున్నాను. ముఖ్యంగా మొబైల్ ఫోన్ వాడద్దు. ఫోన్ వాడడం చాలా డేంజర్, అది నిషేధించబడింది ఇక్కడ. సో కాబట్టి ఫోన్ మీరు డ్రైవింగ్ చేస్తూ ఫోన్లు వాడడం మంచిది కాదు. PRR వాళ్ళకి తప్పట్లు కొట్టండి ఒకసారి. గుడ్. PRR వాళ్ళు మంచి ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం. సో కాబట్టి నేషనల్ రోడ్ సేఫ్టీ కింద ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. సో అందరూ కూడాను ఎస్పెషలీ బస్ డ్రైవర్లు మీరు సీట్ బెల్ట్ వేసుకోండి. అమ్మాయిలు కూర్చున్నప్పుడు పాటలు పెట్టుకుంటా ర్యాష్ డ్రైవింగ్ చేసుకుంటా మంచిది కాదు. సో చిన్న వెహికల్కి పెద్ద వెహికల్ వాళ్ళు కొద్దిగా కన్సిడర్ చేయండి. అరే వాళ్ళు ఏదన్నా మీ బస్సు పెద్ద. సూలూరుపేట మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని మన్నారుపోలూరు నందుగల శ్రీ వేణుగోపాల స్వామి టెంపుల్ నందు నూతన ఉత్సవ విగ్రహాలకు పూర్ణ కుంభాభిషేకం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా స్వామివారిని ఆలయ సభ్యులతో కలిసి మున్సిపల్ చైర్మన్ శ్రీమంత్ రెడ్డి, గోగుల తిరుపాలు దర్శించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా వీరికి ఆలయ గౌరవాన్ని అందించారు. హరి గోవింద 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 హరి గోవింద ఈ వెంకటేశ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోవింద ఈ వెంకటేశ గోవింద గోవింద హరి గోవింద 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 వైదిక శుద్ధ గోవింద గోక్షీర శుద్ధ గోవింద గోపాల ఘటిత గోవింద కరుణావర్ధిత గోవింద హరి గోవింద గోకులందన గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద వినోద గోవింద మదన హర గోవింద గోవింద SS న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం.